अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया में आपका खैर मकदम करता हूं। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम, ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजीद रिपोर्टर के साथ। 4 वज़ीर आला के ताउन से संगारेड्डी का राजू पार्क तरक्की की नई मंजिल की जानिब। जग्गारेड्डी YSR ने मंजूरी दी, रोशैया ने संगे बुनियाद रखा, किरण कुमार रेड्डी ने इफ्तिताह किया, जबकि ताज़ईन वराइश के बाद जल्द वजीर आला रेवंत रेड्डी दोबारा इफ्तिदा करेंगे। संगारेड्डी कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और TPCC वर्किंग सदर जग्गारेड्डी ने कहा है कि संगारेड्डी के तारीखी राजू पार्क की तामीर और तरक्की में 4 मुख्तलिफ वजीर आला का अहम किरदार रहा है। जुमेरात के रोज इन्होंने राजू पार्क का दौरा करके जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मुतालिका और अहकाम को जरूरी हिदायत दी। जग्गारेड्डी ने पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना करते हुए जारी और मौजूद तरक्याती मंसूबों की तफसीलात हासिल की। इन्होंने नए किए गए वर्जिशी आलात का खुद मुआयना किया, फाउंटेन की बहाली के काम का जायजा लिया और तामीराती मियार को मजीद बेहतर बनाने के लिए अफसरान को अहम तजावीज़ पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए जग्गारेड्डी ने कहा कि साबिक वजीर आला डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ने राजू पार्क के क़याम की मंजूरी दी थी। इसके बाद वजीर आला रोशैया ने इसका संगे बुनियाद रखा और वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने पार्क का इफ्तिताह किया। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि गुज़िश्ता 10 साला BRS हुकूमत के दौरान राजू पार्क मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज हुआ, जिसके बाद ये खस्ता हाली और वीरानी का शिकार हो गया। इन्होंने बताया कि मौजूदा वजीर आला रेवंत रेड्डी और महकमा म्युनिसिपल एडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन की सेक्रेटरी थी के श्रीदेवी के ताउन से पहले मरहले में तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लागत से पार्क की ताज़ीन वराइश की गई है, जबकि आइंदा मरहले में मजीद 6 करोड़ रुपए खर्च करके जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। जग्गारेड्डी ने कहा कि तरक्याती काम मुकम्मल होने के बाद जल्द ही वजीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों राजू पार्क का दौरा दोबारा इफ्तिताह कराया जाएगा। इस मौके पर TPCC के जनरल सेक्रेटरी तोबाजी अनंत किशन, रहनुमा बुंगुला रवि, कोना संतोष, म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन शफी हाफिज, टाउन सदर किरण गौड़, श्रीहरि, काउंसलर्स महेश और नवाज समेत म्युनिसिपल अहकाम और दीगर कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। आइए ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया। संगारेड्डी 2000 సంవత్సరం 4-5 సంవత్సరంలో నేను అప్పుడు సంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన తర్వాత అప్పుడు నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే TRS నుంచి కాంగ్రెస్లో జాయిన్ కాగానే రాజశేఖర రెడ్డి గారి ద్వారా నేను ఈ రాజీవ్ పార్కు సంబంధించిన ఈ 6 ఎకరాల ల్యాండ్ అధికారున్న కలెక్టర్లతో అధికారులతో మాట్లాడి ఇది అలాట్మెంట్ చేయించిన. మనము పాత టౌను కొత్త టౌన్ అంటే దాదాపు సంగారెడ్డి టౌన్ మధ్యలో ఈ యొక్క స్థలాన్ని కేటాయించుకొని రాజీవ్ పార్కును డెవలప్ చేయాలని అప్పుడు దాదాపు ఎన్ని కోట్లకు శాంక్షన్ తెచ్చి రాజీవ్ పార్క్ ఏర్పాటు చేసిన. ఈ రాజీవ్ పార్కు ఎవరెవరు వచ్చారు ముఖ్యమంత్రులు? రాజశేఖర రెడ్డి సాబ్ వచ్చిండా రాలేదా? శేఖర్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా, అండ్ రోషే గారు, ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి గారు శాంక్షన్ ఇచ్చారు, రోషే గారు ఫౌండేషన్ శాంక్షన్ ఏమో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇచ్చారు రాజీవ్ పార్కు, ఫౌండేషన్ ఏమో రోషే గారు వేసారు, ఇనాగరేషన్ ఏమో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు వేసారు ఈ రాజీవ్ పార్కు. తర్వాత ఉమ్మడి రాష్ట్రం అయిపోయింది. నేను 2014లో నేను మళ్ళా ఎమ్మెల్యేగా లేను, ఓడిపోయినా. దాని తర్వాత TRS గవర్నమెంట్ 10 సంవత్సరాలు ఉంది. ఇక నేను అంతకుముందు శాంక్షన్ చేసిన ఈ రాజీవ్ పార్కు ఆ 10 ఏళ్లలో ఈ పార్కు ఏం డెవలప్ కాలేదు, మళ్ళీ పట్టించుకోలేదు. మళ్ళీ నేను నేను ఎమ్మెల్యే లేకపోయినా గెలవకపోయినా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంది కాబట్టి నేను మళ్ళీ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఒక పిటిషన్ పెట్టి అప్లికేషన్ ఇచ్చిన. అట్లాగే వేముల నరేంద్రతో మాట్లాడి మేడం శ్రీదేవి మేడము
మనకు ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ మున్సిపాలిటీ వారు ఇంత మొదలు ఎప్పుడంటే 2004, 5, 6లో వారు ఇక్కడ పీడీగా వారు ఐఏఎస్ వారు పీడీగా ఉండే ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ఆఫీసర్ ఉండే ఇక్కడ వారికి బాగా అనుబంధం ఉంది సంగారెడ్డిలో ఈ ప్రజలతో. వారు కూడా సీఎం గారికి లెటర్ ఇవ్వగానే ఆ లెటర్ ఆమె దగ్గర పోయింది. నేను కూడా మేడంని కలిసిన. ఆమె ఇమ్మీడియట్లీ ఒక 3 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ ఇవ్వగానే సరే ఇక మన సంగారెడ్డికి సంబంధించి మన ఇప్పుడు పూర్ణ సంతూర్ చైర్మన్ ఉన్నాడు, షెఫీ ఉన్నాడు, వైస్ చైర్మన్, సేట్ ఉన్నాడు, జార్జ్ ఉన్నాడు, రవి ఉన్నాడు, వీళ్ళంతా మన ఇంట్లో ఉన్నారు, కిరణ్ టౌన్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నాడు. అందరూ మన టౌన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అందరూ అవసరాలు. ఈ రాజీవ్ పార్క్ అనేది కొంత ప్రాధాన్యత ఉంది పిల్లలు ఆడుకోవడానికి, పెద్దలు వచ్చి ఇక్కడ వాకింగ్ చేయడానికి. సాయంత్రం 5 నుంచి 4 గంటల నుంచి సాయంత్రం 11 గంటల వరకు ఇక్కడ ఉండే ఫౌంటైన్స్ కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా చేయించుకుంటారు. సరే ఆ 10 ఏళ్ల కాలంలో టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్లో రాజీవ్ పార్క్ అంతా చెడిపోయింది, ఖరాబ్ అయిపోయింది, చెట్లన్నీ గుంపులుగా అయిపోయినాయి, ఇలా పాములు అవి వచ్చినాయి, జనాలు తగ్గిపోవడము, ఇక ఇంట్రెస్ట్ ఫౌంటైన్స్ అన్నీ ఖరాబ్ అయిపోయినాయి, ఇవన్నీ జరిగినాయి. సరే ఇక నేను ఒక 1.5 ఇయర్ నుంచి మళ్ళీ దీన్ని ఇది చేసి ఒకసారి నేను నిర్మల ఇద్దరం కలిసి విజిట్ చేసినాం. ఒకరోజు నేను నిర్మల కలిసి సరే ఇప్పుడు 3 కోట్ల శాంక్షన్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు పనులు ప్రారంభమైనాయి. ఇప్పుడు చెట్లు గిట్లు గుంపు అంతా తీసేసారు, పాము కుట్ర లేకుండా చేశారు. ఇప్పుడు మున్సిపల్ కమిషనరు, డిఈ ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడే మీరు అందరూ కూడా భవిష్యత్తు వీడియో రిలీజ్ చేస్తారు. మీరు అందరు వీడియో చూసారు. అంటే వాకింగ్ ట్రాక్, ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించిన జిమ్ము, పిల్లలు ఆడుకోవడానికి అక్కడ చిల్డ్రన్స్ది ఒక ఫౌంటైన్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఫౌంటైన్ ఇదంతా కూడా గ్రీనరీ. నేను ఇప్పుడే చైర్మన్ కూడా వైస్ చైర్మన్ చెప్పిన, ఇప్పుడు ఇంత కష్టపడి మనము ఈ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో ఈ పార్కును డెవలప్ చేస్తున్నాం. ఇక ముంగడి కాలం ఎట్లుంటుందో మనం చెప్పలేము. ఇక ప్రతిసారి నేనే తావాలి అంటే నాకు కూడా ఇక ఒక్క అడుంటుంది ఇంత. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ మెయింటెనెన్స్ కూడా ఇప్పుడు చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్ చెప్పిన, ఇప్పుడు ఈ సెక్యూరిటీ అంటే మనం ఈ సామాన్లు కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఎక్విప్మెంట్స్ ఎవడు ఎత్తుకోపోకుండా ఖరాబ్ కాకుండా ప్రైవేటు సెక్యూరిటీ వాళ్ళకి దీన్ని హ్యాండిల్ చేయమని చెప్పిన. ప్రైవేటు సెక్యూరిటీ వాళ్ళకు ఇది కంట్రోల్లో ఇచ్చేసేయండి, ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళకి అని చెప్పిన. ఇప్పుడు చెట్లు గ్రీనరీ పూలు అన్నీ పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక గ్రీనరీకి సంబంధించి టెండర్ పిలిచి వాళ్ళకే మెయింటెనెన్స్గా అంటే మళ్ళీ చెట్లు పెరగడము, అడవి తీరు కావద్దు, పార్క్ అంటే పార్క్ తీరే ఉండాలి కదా. ఇదంతా ఇవన్నీ తీసుకోవాలని నేను చైర్మన్కి వైస్ చైర్మన్కి చెప్పిన. కాబట్టి అధికారులకు కూడా నేను సూచన చేసిన. ఇప్పుడు ఈ 3 కోట్ల ఫస్ట్ ఫేజ్ మళ్ళీ నేను 6.5 కోట్ల 6,40,00,000 మళ్ళీ ఒక లెటర్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చిన, మేడం శ్రీదేవి మేడంకి ఇచ్చిన. ఆ లెటర్ కూడా మళ్ళీ అధికారులకు మున్సిపాలిటీకి వచ్చిందంట, దాన్ని కూడా సబ్మిట్ చేస్తున్నాను. దాంట్లో నేను మళ్ళీ ఏమేమి తీసుకొస్తున్నా అనేది మళ్ళీ మీకు చెప్తాను. ఏది ఈ 3 కోట్ల ఇనాగ్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు త్వరలో ఈ బైపాస్ రోడ్డు ఏదో కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చినప్పుడు అందులో ఈ ఇనాగ్రేషన్ చేయాలి మళ్ళీ. అందుకే అంటున్నాను ఇంతవల్ల అన్న ఇది 4 ముఖ్యమంత్రుల రాజీవ్ పార్క్ అని. సంగారెడ్డి 4 ముఖ్యమంత్రుల రాజీవ్ పార్క్ అయిపోయింది. ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు శాంక్షన్ ఇచ్చిండు, రోషే గారు ఫౌండైన్ వేసిండు, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఇనాగ్రేషన్ చేసిండు. మళ్ళీ కొత్త నిధులతో మళ్ళీ అభివృద్ధికి మళ్ళీ రేవంత్ రెడ్డి గారు అట్లా ప్రారంభోత్సవం చేయబోతున్నారు. ఇది లెక్క. ఓకే, ఇది సంగారెడ్డి ప్రజలందరూ కూడా గమనించండి. సంగారెడ్డి ప్రజలు కూడా